عسلامة، مرحبا بكم في برنامج عندي فكرة. نزلوا 3 جمعات قبل ما نعرفوا اسم الرابح في الدورة الأولى متاع المسابقة متاعنا، ومن هنا الغادي المتبرين اللي مازالوا معانا قاعدين يكملوا في لي سيونس دو كوتشينغ والفورماسيون اللي تنضم لهم اكسبريس اف ام بالاشتراك مع ام اس بي ولا توج. بعد ما عملوا لي فورماسيون في دراسة المنافسة في التسويق وفي الدراسة المالية، جاء الوقت للمتبرين باش يتعلموا كيفاش يعرفوا المنتوج متاعهم ويقنعوا السيب اللي اختاروها انها تشتري من عندهم. وفي عندي فكرة ننفعوا المتبرين ونحبوا زادا ننفعوكم انتوما اللي تسمعوا فينا على اكسبريس اف ام وعلى السيت. هاوك علاش كل مرة نختاروا لكم احسن مقاطع متاع الفورماسيون ونعاوديهم لكم. تعرفوا اللي وجدي كشوري، راسم الجمل وايمان قم مهدين بالخروج من الجمعة اللي فاتت على خاطرهم ما قنعوش لي ممبر دو جوري بالدراسة المالية اللي قدموها. ما اقعدوا معنا حتى اخر البرنامج باش تعرفوا اسم المتبري اللي باش يكمل معنا المسابقة. ونمشيو توا للفورماسيون ان كومونيكاسيون اللي باش تقدمها اون برو دو لا كومونيكاسيون مدام سونيا لوغاني، مديرة الاعلام في شركة اتصالات تونس. فواياج هايل ورحلة طويلة تستنى المتبرين متاعنا اليوم، وكخطوة أولى باش نبداو بتعريف متاع الإعلام. La communication en fin de compte et le marketing en général, vous avez déjà eu votre séminaire de formation sur le marketing, كلها ça passe par la perception et c'est en vue d'agir, voilà, de vous faire réagir, donc d'agir sur votre attitude en fin de compte. Quand on vous adresse un message, le but c'est ça, c'est à la perception interne en attendant que vous ayez une réaction, donc que vous ayez une attitude vis-à-vis de mon message ou de mon produit. الخطاب المزدوج اللي سمعناه برشا الفترة هذه هو عدو الإعلام، وهذا ما يخصش السياسيين بركة، أما زاد يهم الماركات وكل واحد عنده مشروع. نرجع مع مدام سونيا اللي باش تقترح على المتبرين ان اكزرسيس يمهد التحضير للبلان دو كومونيكاسيون. Voilà, je vais m'arrêter là pour je vous ai demandé tout à l'heure de faire un exercice. قلت لكم كل واحد منكم يرجع يكتب لو كونسيبت نتاعو شنو هو، الفكرة نتاعو شنو هو اللي جاي بها، le produit, voilà, le service qu'il va vendre, voilà, qu'il va proposer, qu'il va commercialiser, qui va plus dans le service marchand, شنو هو et quelle est l'image qu'il souhaite en donner. En quelques mots, je vois. Qui veut commencer? Je pense. C'est Gilles là donc on vous donne cet honneur. Là, il y a donc rachat et revente de manuels scolaires. Tout à fait, c'est bien ça. Donc concernant le concept, donc je trouve cet exercice très intéressant puisque ça reprend un peu l'idée qu'on a. Oui, oui, je sais. T'auras tout. Il faut pas se dire quoi après. Donc pour le concept, j'ai mentionné en vue d'aider à la scolarité et de faire en sorte que la rentrée ne soit plus une rentrée scolaire pour les familles à baisse et moyenne revenus et permettre un revenu supplémentaire en fin d'année. Le produit, donc la réutilisation de matériel scolaire, achèvement, et pour l'image, bien sûr, c'est une image positive, bien économique, d'argent social, car c'est une aide supplémentaire à la scolarité. D'accord. Ok. تفضل تستخدم الجمل. بالنسبة للكونسيبت هي espace de divertissement artistique et de formation progressive. بالنسبة للبرودوي هو c'est un service donc تعليم فنون السير للأطفال وإعداد عروض ترفيهية وفنية لفنون السير. وبالنسبة للإيماج هو احنا ما نحبوش نكونوا في دي اسباس تاع إيجاد فرهد وإلعب هاو، مي احنا نحب نكونوا اسباس اللي ينجم يكون الصغيرات ويوفر لهم وجود في المجتمع هذا. Très bien. معناها plus en termes de développement personnel. هكا ولا شخصية الصغير كيفاش ننميها، كيفاش نقوي له القدرات نتاعو وكيفاش نقوي له العزيمة نتاعو في نهار اخر اللي يكون موجود في المجتمع هذا ونجم يحقق لي بيوت والاهداف نتاعو، كيفاش نخليه فريمون عنده ايماجيناسيون وعنده القدرة باش انه يحقق لي غاف نتاعو. هذاك علاش احنا اخترنا للسيرك نتاعنا l'univers d'imagination et des rêves. Très bien. Comme un slogan. Le concept il est assez simple, récupérer tout ce qui est déchets de construction, éparpiller un petit peu dans la nature, donc collecter ça, ramener à une station de valorisation pour le valoriser, en faire un nouveau produit. Éventuellement des granulats pour la construction de chaussées. Voilà. Et essentiellement avec un parade. Pour la construction de chaussées. Chaussées. Très bien. Voilà. Essentiellement, on va commencer avec ça.
si ça évolue pour fabriquer de la entreprise ou du béton recyclé en vrai. Donc, ce serait formidable. Donc, le produit, ce sera un produit recyclé, ce sera un produit peu coûteux, ce qui n'est pas naturel, ou ce sera un produit écologique. Montassage. Le concept du système téléphonique de comment بالنسبة للتدوير واشتراء سيرفيس للكوموند على ديستانس مكان باش تمكن في برشا حاجات اللي نجمو نمشيو بها يعني باش ندخلو برشا. Mais Donc, le concept de dépasser les contraintes temporelles, locales et financières de l'organisation des événements professionnels. Et c'est aussi nos produits interagissent une plateforme en 3D avec des avatars et plusieurs stands comme les événements en réalité, avec plusieurs services tels que visioconférence, téléchargement, chat et tout autre services. Pour l'image, ça sera surtout l'interactivité, l'innovation plus que l'idée n'existe pas déjà en Tunisie, et la gamification, puisqu'on se sent plus à l'aise dans un environnement de jeux vidéo, et surtout la fidélisation de nos clientèles. Chacun aura son produit et son profil sera augmenté à chaque participation à l'un de nos événements. بالنسبة لي الكونسيبت هو بردوشة. الناس يحبوا يعيشوا عيشة هادية ويكتشفوا عيشة الريف ونمط العيش والبساطة والروابط الأسرية. بالنسبة للبرودوي سي ان سيرفيس توريزم بردوشة. ليماج امتيازات قدمها الدار وخدمة ممتازة avec des produits différents. D'accord, très bien. Inès. L'acheteur en fait une zéro plante, donc ça prend la terre, et extraction des huiles végétales. Les produits fleurants, stigmates fleurants, les graines et les huiles. Et l'image, nous نشجع الشباب على المشاريع الفلاحية في الناس الاقتصاد تاع بلادنا اللي هو خاصة تمثل على الفلاحة وتشجيع الفلاحة البيولوجية puisque البرودوي كاين شعار يخدموا يعني الفلاحة البيولوجية. تحب تولي تونس قبلة للمنتوج هذا، تدخل على جوجل وتكتب كارتا ديريكتومون تخرج لتونسي. سي سا. Très bien. الكوميونيكاسيون ما تخوفش كما قالت مدام سونيا لوغاني، اما هذا ما يمنعش اللي لازم تركزوا عليها مليح كان تحبوا مشروعكم ينجح ويتقبلوه الكليونات نتاعكم. Donc il y a cette fibre-là. Sinon, si en termes de cibles, vous avez des plateformes communes, vous avez des cibles communes en fait. Quand vous adressez à des professionnels, on connaît beaucoup de projets grand public. Lundi, grand public, je connais Inès Zeda, là je s'adresse au grand public, que ce soit directement à travers des distributeurs. Je connais ouais, oui, bien sûr, si vous recrutez des enfants à travers leur famille, par exemple, tout à fait. Même, bien sûr, ouais. Mais sinon, la femme me disait, je commence comme un des projets ciblant des professionnels. Donc, vous sensibilisez à la différence dans la communication quand on s'adresse à un professionnel et quand on s'adresse au grand public. Ce n'est pas exactement les mêmes techniques, ce n'est pas exactement le même type de message. Le professionnel, il est beaucoup plus rationnel. Il va regarder, ça n'empêche qu'il est sensible aux aspects plaisants, ou à la ludique, ou à la agréable de la communication. Mais il va plus se focaliser sur des aspects rationnels, sur des critères rationnels. Le coût, le côté pratique, etc. Le grand public, bien sûr le coût, mais au-delà du prix, il y a d'autres aspects qui interviennent auprès du cible grand public. D'accord ? Alors, je vais essayer d'aller plus vite. Donc, on a parlé de la communication à 360 degrés. Moi, je communique d'une façon, au bout de quelques temps, il y a d'autres messages. Mon site n'est pas à jour, mon logo ne traduit pas vraiment, mon nom de marque ne traduit pas vraiment
la philosophie ou l'idée du projet, tout doit concorder. Vraiment, le maître mot en communication, c'est la cohérence. Allez, pour éviter les contradictions, l'image moyenne joue les communications dispersées et disparates. D'accord? Donc, quand on parle de communication, en fait, c'est une communication envers une cible, nettoyage ou l'abed معينين حتى كان يبداو ديفيرون كل واحد مثلا لي بروفيسيونيل باش نبجلوا معاهم لو ميساج الفلاني ولا الفلاني ولا الفلاني ولا تيل élément de mon message مثلا لي ديستريبيوتور باش نتوجه لهم بالميساج الفلاني الكل il découle d'un message global d'accord qui est cohérent pour tout le monde mais qu'on adapte en fonction de la cible et en fonction des canaux qui vont servir à délivrer ce message الكل donc كلها comme l'autre, c'est une question de perception. Donc, en adressant votre message, vous allez agir sur la perception de la personne qui reçoit votre message. Une perception d'accord? Et au-delà de la perception, donc ça c'est comment vous allez recevoir mon message. Au-delà de la perception, c'est comment je vais agir sur votre attitude. Quand je communique, c'est de l'argent, c'est des efforts, et c'est un élément clé de ma stratégie marketing, de ma stratégie commerciale. Voilà, de ma stratégie d'entreprise, c'est qu'est-ce que je veux, comment je veux vous influencer. C'est une influence, il ne s'agit pas de partage bénin comme ça et banal. J'essaye d'influencer j'essaye de retenir votre attention, de l'attirer, et d'influencer votre attitude. توا بديتوا تفهموا الحكاية. باش تعرف بمنتوجك لازم تتأقلم مع الحرفاء متاعك، تفهم الخصائص متاعهم وتقدم لهم الإشعار اللي يفهموه ويتقبلوه. نعاودوا نرجعوا مع مدام سونيا باش نزيدوا نفهموا هذا أكثر. Non, c'est partage quotidien. Je ne sais pas si je peux peut-être aller sur Internet et regarder sur le site. La notion, il va généraliser. D'abord, la proximité, une certaine appartenance. Il y a la notion de proximité, تقرب منك. معناها كنت تذكروا les quelques messages qu'il y avait sur les panneaux d'affichage, c'était très exactement. فرحة جيك وديجا من تقريبا عندهم تو 3 سنين من يبداو هذا وفي مصر معناتها عملوا معناتها توت اون كارافان بوبليسيتير اسمها فرحة جيك وهما يختاروا مي جوست في تونس عملوا جوست تبسم عيش الفرحة عيش جو كذا كلهم موجودين. هما ce sont effectivement des campagnes internationales. فكرة على العالم أجمع من كل بلاد طبقها طورها حسب الكولتور لوكال وحسب la sensibilité des consommateurs du pays en question effectivement. Donc une marque internationale le même message pour le monde entier ولات sous forme de région كانت مدة معينة vous êtes relativement jeune une mode معينة c'est les mêmes campagnes qui passaient en Turquie au Liban parfois au Maroc qui passaient également en Tunisie. Donc c'était des zones d'affinité culturelle. Donc à la zone arabe, à la zone arabophone, arabo-musulmane, à la même campagne. Et maintenant avec la mondialisation, c'est devenu plus nuancé. Bizarre. La mondialisation est en marche depuis tout le temps, depuis avant, depuis les années 50. Maintenant elle est facilitée avec l'internet. Tout à fait. En fait, la prise en considération de la variable culturelle qui veut la communication. Une image de ce qui se passe à Dubaï par exemple, ça va, c'est un autre pays, bien qu'ils parlent arabe, ils sont musulmans, d'accord, peut-être qu'on partage des choses avec les Émirats arabes unis, mais c'est pas mon pays. بلادي تونسي في تونس كنا نتحدثوا على قربة est-ce qu'il y a des spécificités locales في قربة qui n'existent pas ailleurs parce que c'est des éléments qui permettent de promouvoir un produit et qui permettent de le distinguer. L'autre base en fait, de la communication, c'est aussi de se différencier. On parle il y a le concept de unique selling proposition. Unique selling proposition. أنا je vous invite à y réfléchir. واحد منكم في مشروعه ولا في فكرته ولا في البرودوي نتاعو شنو اللي عنده هو والاخرين ما عندهمش. هذه dans les agences, certaines agences de communication نركزوا
dans le processus créatif, نركزوا على ce concept d'argument unique de vente, si vous voulez, du français. شنو اللي عندي وما عندش الآخرين، ما عندهمش الآخرين. شنو عندي أنا واحد يسفيك exactement. Avec quoi je vais me distinguer. Concentrez-vous beaucoup sur ça. C'est bien de raisonner ressemblance pour définir l'environnement concurrentiel. Les clients qui de toute façon, pour satisfaire un besoin quelconque. D'accord? Il a besoin de manger, il a besoin de se divertir, il يبدل الجو، يحب يستعمل وسائل الترفيه اللي هو de toute façon العبد هذاك باش يستعمل حاجه كيفاش باش يستعمل البرودوي نتاعك باش يشري غير. Donc c'est bien de voir le بديل يعني de l'alternative pour voir la concurrence directe et indirecte à votre produit, mais c'est aussi important et très important de voir avec quoi votre produit va se distinguer. Et c'est là votre capital. C'est le plus important, d'accord? Si تقول أنا ننفرد بالفكرة هذه déjà c'est le début de votre message de communication. تكونوا autour de cet axe-là, d'accord? باش تقنع انسان انه يعطيك فلوسه مش حاجه سهله، لازم المنتوج والصوره متاعو يكونوا كيف ما يستنى فيهم الحريف باش تنجم تاثر عليه، تغير له التصرف متاعو ويشري من عندك. وهو نسوم عنده دور كبير. Et donc cette perception, qu'est-ce qu'elle va faire au niveau de l'attitude de la personne qui reçoit le message? Donc l'attitude, pareil, j'ai piqué la définition d'un autre site, de définitionmarketing.com, que je vous invite à visiter, franchement, parce qu'elle est très riche. Donc c'est l'ensemble des éléments d'évaluation personnelle dont dispose un individu à l'égard d'une marque ou d'un produit. Elle se compose de 3 types d'éléments. Il y a l'attitude que je vais vous expliquer, je vais vous exposer. Donc en sachant que la communication publicitaire, la communication d'entreprise, elle a pour objectif d'agir sur l'attitude et donc de demander ou d'attendre une réaction de la personne sur l'une des 3 composantes de l'attitude, voire les 3. Alors quels sont les 3 éléments de l'attitude? Les éléments cognitifs, les éléments affectifs, enfin les éléments conatifs. Le cognitif, c'est lié à la connaissance, المعرفة. معناها أنت كي تتكلم على البرودوي نتاعك شنو تحب باش تحب تعرفني أنت. معناها بميدان نتاع préservation de l'environnement، بميدان نتاع sécurité، بميدان نتاع retour aux sources، بميدان نتاع ترفيه والمعلومات اللي تدور بك الميدان هذاك الكل. Donc أنت vous m'invitez à être dans un environnement de connaissance lié à votre message, d'accord? Et donc vous m'interpellez à un niveau de connaissance, c'est-à-dire le niveau cognitif de l'attitude. On joue sur l'aspect affectif. Donc, Coca-Cola, je reprends l'exemple. C'est au niveau affectif. Je veux toucher l'affect de l'individu. Je l'invite à un environnement de proximité, de partage culturel, de valeurs qui prévalent dans la société, de partage, de proximité, d'accord? Et je vous suggère la concordance de mon produit avec ce qui vous anime à ce moment-là, d'accord? Donc il y a l'aspect affectif. Qui يبداو généralement elles agissent à un niveau cognitif باش تعرف التكنولوجيا جديده مش معروفه ولا معناها un process جديد مش معروف. Mais une fois que le process est maîtrisé, que le consommateur ou les clients cibles le connaissent, on est plus dans des campagnes qui visent la composante affective de l'attitude beaucoup plus que la connaissance. Très grave. Et on termine avec les éléments conatifs. Conatif شنو c'est la variable comportementale. شنو نترقب منك انت comme réaction. Bon, bien sûr vous allez me dire l'achat du produit. هذاك علاش فما ماركات تبيع منتوج غالي وتلقى العباد تستنى بالصف حتى ولو المنافسه عندها منتوج كيفه والا ارخص، على خاطر ما عادش فما علاقه تجاريه بركه، اما فما زاد علاقه عاطفيه بين المستهلك والماركه. وباش توصل شركه تبني علاقه كيما هكا مش حاجه سهله. اما مدام سونيا لوغاني باش تعطينا سر الشركات اللي نجحت في الميدان حسب دراسه قدمتها في المحاضره ان ديزاينر معروف على الصعيد الدولي. Le pourquoi des marques à succès. Pourquoi est-ce qu'il y a des marques qui ont du succès et d'autres pas?
qui يجي في بالك comme des marques à succès par exemple? Coca-Cola. Je connais Google. Google pour les technologies oriented, let's say. Oui, quoi d'autre? Head and Samsung, Shoulders. Head and Shoulders, LG, Le cirque du soleil. le Cirque du Soleil dans son univers à lui, oui. Sony, Marc, Mohamed, hein? Sony. C'est des marques à succès et une marque qui arrive à faire parler d'elle, qui arrive à transmettre des valeurs, qui arrive à faire identifier des valeurs, voilà, des caractéristiques qui laissent une personne en discuter, voilà, qui permet à quelqu'un de construire tout un discours autour de cette marque-là. Voilà. Il y a des marques qui ont un succès qui dépassent largement la sphère de communication de leurs produits. Largement. توا عندكم بين يديكم الأسرار متاع أكبر الشركات اللي نجحت باش تفرض منتوجاتها في الأسواق العالمية، والأسرار هذه تنجم تطبقها أي شركة مهما كان حجمها ومهما كان القطاع اللي تنشط فيه، خاصة كي تبدأ متمكن من لي زوتي الكل. كي نرجعوا نسمع برشا على التكنولوجي، باغ اكزومبل سي جو برون ليكزومبل دو لايفون versus Samsung, par exemple. Un smartphone. Silence. En termes de succès des marques. Apple, c'est toujours Apple, c'est toujours identifié comme étant un produit de luxe. جات بزواج معينه معناها الناس الكل لازم ديماركي ما تبقاش شي حاجه غاليه سكي في سوكسي تليفون دونك بليس عطات بلاتفورم مزيان سامسونج هي كانت تصنع في خاصه في التليفون تاع ابل سافروا سيرتان نوفيتي تاع سامسونج دونك يحصلوا شويه. On n'a pas le temps, mais vous aurez montré, vous pouvez regarder sur internet, tout est accessible. ما عندي حتى شيء نشوف لكم عليه من غير ما يكون موجود quelque part في internet. Les ventes de Samsung sont en train de dépasser toutes les autres marques pour tout ce qui est smartphone. Et effectivement, la persévérance paye. Franchement, ils ont su prendre le virage de la technologie des smartphones convenablement. Celui qui était plutôt indétrônable, c'était plutôt Nokia. Nokia شعبي برشا. توا هي رشدت 5 سنين الجديد 10 سنين. Le 3310 عنده 10 Il était à 149 dinars. Ah voilà. De toute façon, quand on changeait de téléphone, c'était d'un Nokia à l'autre. Voilà. Accompagné de l'évolution de Exactement. Exactement. Voilà. Et bon, le virage vers les smartphones n'a pas été suffisamment bien amorcé par Nokia, c'est Samsung. Peut-être comme vous le disiez, parce qu'elle fabriquait aussi pour des ordinateurs en sous-traitance. C'était sous-traitant, au Foxconn. Vous êtes d'accord que le iPhone c'est la marque luxueuse de la téléphonie Apple, quand on parle d'un téléphone qui coûte même pas $350, qui est vendu à $100, Apple, c'est une fois. Apple, حاجة Samsung حاجة. Apple, c'est marketing, أنا باش marketing باش وسامسونج حاجة معناها اللي حاجة شعبية تحب تكون ساعتين ديبار المارشي معناها استغلت معناها الفات اللي كانت هي Donc oui, on est plus dans un environnement aspirationnel. On projette au mien une image, des valeurs, un état d'esprit, plus qu'un produit, un état d'esprit. D'accord ? Une appartenance aussi. Certainement. Un état d'esprit, d'ima up-to-date. La technologie à part. Apple a toujours adopté un positionnement de technologie à part. Il y a le marché et il y a Apple.
Alors que Samsung, vous le disiez, c'est beaucoup plus. Les objectifs de pénétration de marché sont beaucoup plus grands, effectivement. Alors que là c'est de la masse, là c'est élitiste. هكا نكون وصلنا لنهاية الحصة التكوينية هذه، إن شاء الله تكونوا انتم زاد استنفعتوا بها. مدام سونيا لوغاني مديرة الإعلام بشركة اتصالات تونس مشكورة لنفعت برشا المتبرين متاع عندي فكرة بمعرفتها وخبرتها الكبيرة في ميدان الإشهار والإعلام. عندي فكرة لليوم فات، ملتقانا معاكم نهار السبت الجاي باش تعرفوا على لي بلان دو كومونيكاسيون اللي باش يقدمهم المتبرين قدام لي ممبر دو جوري. À la semaine prochaine.